نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی اعلیٰ اخلاق اور حسین کردار کے مالک تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے اخلاق مکمل کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اور یہ آپ کے اچھے اخلاق اور اچھی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جو قوم جانوروں سے بھی بدتر تھی، آپ کی تشریف آوری سے آپ کے اس قوم کے اندر جلوہ فرما ہونے کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصہ میں وہ ایک اعلیٰ اخلاقی اقدار کی مالک بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رب ذوالجلال نے انسان کے اندر بہت ساری قوتیں پیدا فرمائی ہیں، کان دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، زبان چکھنے کے لیے، اور رب تعالیٰ نے اپنے بندوں میں بہت ساری ایسی قوتیں رکھی ہیں کہ جن کی بنا پر انسان اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے۔ اسی کو ہی ضمیر کہا جاتا ہے کہ وہ قوت جو انسان کی اچھائی کو پرکھنے اور برائی کو پرکھنے کا ایک وہ جو ہے طریقہ بتاتا ہے، کہ جس سے انسان پرکھتا ہے کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے، اسے نفس لوامہ بھی کہا جاتا ہے۔ نفس لوامہ یہ رب ذوالجلال کو بڑا ہی پسندیدہ ہے، چنانچہ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، کہ رب تعالیٰ نفس لوامہ کی قسم یاد فرماتا ہے۔ نفس لوامہ وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر کجی کوتاہی اس پر آبدیدہ ہو کر اپنے رب کی جانب رجوع کرے، اسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ایمان کی نشانی کیا ہے؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری اچھائی تمہیں اچھی لگے اور تمہاری برائی تمہارے دل کے اندر پھٹکے اور اس سے تمہارے اندر بے چینی اضطراب کی کیفیت پیدا کر دے تو مومن ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب انسان کو انسان کی نیکی اسے خوش کرتی ہے اور برائی اسے آبدیدہ کر دیتی ہے، اسے پریشان کر دیتی ہے، تو یہ عین ایمان کی علامت ہے۔ اور جب برائی کو برائی کہنے اور اچھائی کو اچھائی کہنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو وہ سمجھے کہ وہ انسان بے ضمیر ہو چکا ہے، اس کا ضمیر اب کام نہیں کر رہا، اور جب انسان کا ضمیر کام نہیں کرتا تو پھر وہ ایسے ایسے اقدام اٹھاتا ہے کہ انسانیت بھی شرما اٹھتی ہے۔ رب ذوالجلال نے انسان کو اولاد کی ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے،
औलाद में बेटा हो या बेटी हो, ये दोनों ही अल्लाह ताला की नेमतें होती हैं और ये अल्लाह ताला की जानिब से इंसान के लिए एक इनाम होता है। बेटा होना कोई बहुत बड़े फ़ज़ाइल या फजीलत की बुनियाद नहीं है, इसी तरह बेटी का होना कोई शर्मिंदगी की अलामत भी नहीं है। रब्बे ज़ुल जलाल ने बेटे की भी फजीलत कुरान में बयान फरमाई है और बेटी की फजीलत भी कुरान में बयान फरमाई है, बल्कि बाज़ ऐसे तरीक़ से जो है वो बेटी की सना की है, बेटी की तारीफ़ की है कि उस जैसे तो बेटे भी नहीं होते हैं। चुनांचे सूरह आल इमरान के अंदर हज़रत हन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तज़किरा मिलता है। हज़रत हन्ना ही हज़रत इमरान की बीवी है और हज़रत इमरान हज़रत ज़करिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम ज़ुल्फ़ हैं। चुनांचे हज़रत हन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मरतबा अपने घर के सहन में झाड़ू दे रही है और घर के सहन में लगे हुए दरख्त पर उनकी निगाह जाती है तो क्या देखती हैं कि एक परिंदे ने घोंसला बनाया हुआ है और उसने उस घोंसले के अंदर अपने बच्चे रखे हुए हैं और वो परिंदा उड़ता है, बाहर से कोई दाना दुनका लाता है और अपने बच्चों की खुराक का इंतज़ाम करता है, उनके पेट भरने का इंतज़ाम करता है। चुनांचे हज़रत हन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब उस परिंदे की इस कैफियत को देखती हैं तो आबदीदा हो जाती हैं, इसलिए कि एक अरसे से इनके यहाँ औलाद नहीं होती। तो फिर रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ करती हैं कि ए अल्लाह, तू मुझे बेटा अता फरमा तो मैं उसको तेरे घर बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। चुनांचे आपकी ये दुआ रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में मकबूल हुई। तो आप उम्मीद से हो गई। जब आप उम्मीद से हुई तो हज़रत इमरान जो आपके ज़ौज हैं, आपके शोहर हैं, उस हमल की विलादत से पहले ही इंतकाल कर जाते हैं। जब आपका हमल वज़ा होता है तो आपके यहाँ बेटी पैदा होती है तो रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में अर्ज़ करती हैं, रब्बी इन्नी वदाअतुहा उन्सा, कि ए रब मेरे यहाँ तो बेटी की विलादत हुई है, वल्लाहु आलम मा वदत, हालांकि अल्लाह ताला खूब जानता है कि जो उसने जन्म। रब ताला इरशाद फरमाता है वलैस ज़करु कल उन्सा, कि ए मेरी बंदी ये बेटी तो ऐसी है कि इस जैसे तो बेटे भी नहीं हैं। इन्नी सम्मैतुहा मरियमा, मैंने इसका नाम मरियम रखा है। ये वो बेटी है कि जिस बेटी को रब फरमा रहा है कि इस बेटी जैसे तो बेटे भी नहीं है, और फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने इस बेटी का नाम भी खुद तजवीज़ फरमाया और हज़रत हन्ना को हुक्म दिया कि अपनी मन्नत को पूरा करो। तो चूंकि बैतुल मुक़द्दस में खिदमत के लिए लड़के वक़्फ़ किए जाते थे, लड़कियां वक़्फ़ नहीं की जाती थी, तो चूंकि आपने मन्नत मानी हुई थी, मन्नत का पूरा करना ज़रूरी भी है, तो ये हज़रत ज़करिया अला नबीना अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में आ गई। जैसे सन्ने शोहर को पहुँचती हैं तो हज़रत मरियम को बैतुल मुक़द्दस के लिए वक़्फ़ कर दिया जाता है। तो हज़रत ज़करिया अला नबीना अलैहिस्सलाम आपको एक मेहराब अता फरमाते हैं, एक ख़ास हुजरा अता फरमाती है, जिस हुजरे में हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने रब की इबादत में महव हो जाती हैं। चुनांचे आपके यहाँ बेमौसमे फल आते हैं, जिसका कुरान में जिक्र है कि कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया, कि जब हज़रत ज़करिया अला नबीना अलैहिस्सलाम आपकी मेहराब में दाखिल होते हैं, आपके कमरे में दाखिल होते हैं, वजदा इंदा रिज़्क़ा, तो आपके पास बेमौसमी फल देखे। काला अन्नी लका हाज़ा, फरमाया कि ए मरियम ये कहाँ से आया तुम्हारे लिए। कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, अर्ज़ की ये मेरे रब की जानिब से है। तो उसी वक्त हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, हज़रत ज़करिया अला नबीना अलैहिस्सलाम अपने रब की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होते हैं, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, कि ए रब
अपने पास से मुझे सुथरा बेटा अता फरमा, ये सुथरी औलाद अता फरमा, इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू दुआ को सुनने वाला है। तो जब हज़रत ज़करिया अला नबीना वालिस्सलाम इस मामले को देखते हैं तो रब की बारगाह में दुआ की, तो आपकी दुआ भी रब ज़ुल की बारगाह में मकबूल होती है। रब ताला आपको भी बेटा अता फरमा देता है और उसका भी नाम रब ज़ुल खुद तजवीज़ फरमाता है कि अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, कि हमने तुम्हें यहया की खुशखबरी दी। तो आपके यहाँ यहया की यानी जो बाद में नबी होते हैं उनकी आपको बिशारत मिलती है। हालांकि अब ये पैदा नहीं हुए, पहले से ही रब ताला आपको इसकी खुशखबरी अता फरमा देता है। तो बेटे का होना या बेटी का होना ये तो रब के काम है, ये तो रब ज़ुल जलाल की कुदरत है। वो जिसको चाहता है बेटे अता फरमाता है, वो जिसको चाहता है बेटियां अता फरमाता है। अगर आप अंबिया की सीरत पढ़ें आपको पता चलेगा कई अंबिया ऐसे गुजरे हैं कि जिनको रब ताला ने औलाद से नवाजा नहीं है, कई ऐसे हैं कि जिनको रब ताला ने सिर्फ बेटियां अता फरमाई हैं। जैसे हज़रत शुएब अला नबीना वालिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी गुजरे हैं, रब ताला ने आपको बेटियों से नवाजा है, कोई बेटा नहीं था। एक और नबी भी हैं, उनके यहाँ रब ताला ने सिर्फ बेटे अता फरमाए, लेकिन हमारे नबी को रब ज़ुल जलाल ने बेटे भी अता फरमाए, बेटियां भी अता फरमाई। अच्छा, हमारे यहाँ आम तौर पर कंसेप्ट यही होता है कि भी बड़ा बेटा होगा या बेटे होंगे तो वो हमारे बुढ़ापे का सबब बन जाएंगे, बेटियां होंगी तो ये हमारे लिए बोझ बन जाएंगी। ये इंतहाई घटिया ज़हन है, ऐसा नहीं है। हालांकि जिस तरह बेटे जो हैं वो बुढ़ापे का सबब बनते हैं, बेटियां भी बुढ़ापे का सबब बन जाती हैं। मैंने अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा था कि एक मुअम्मर खातून एक स्कूल में पढ़ाया करती थी, जिनकी उम्र अब जवानी से जो है वो बुढ़ापे की जानब जा रही है, लेकिन उसकी शादी नहीं होती है। तो वो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, तो छोटे बच्चे जो हैं वो अक्सर अपनी मैम से सवाल किया करते थे कि आपकी अभी तक शादी क्यों नहीं हो रही, आप शादी क्यों नहीं कर रही है। उस खातून ने कहा कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, एक कहानी सुनाती हूँ। हकीकत में वो स्टोरी उसकी अपनी होती है। वो कहती हैं कि एक शख्स के यहाँ 3 बेटियाँ पैदा हुई और चौथी बार जब उम्मीद लगी तो उनके दिल में ये ख्वाहिश थी, ये तमन्ना थी कि अब मेरे यहाँ बेटा पैदा हो। लेकिन इत्तेफाक की बात कि चौथी भी बेटी पैदा हुई। तो उस शख्स को नागवार गुजरा और बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। तो गुस्से में आकर उसने क्या किया, जब रात का अंधेरा हुआ उसने अपनी उस बच्ची को उठाया और बाजार में एक चौराहे पर एक जगह पर उसने रख कर वापस घर चला जाता है। लेकिन उसका ज़मीर गवारा नहीं करता, सारी रात बेचैन रहता है। सुबह फर्स्ट टाइम जैसे ही वो उठता है वो दौड़ता हुआ उस चौराहे पर जाता है। उसने इत्तेफाक देखिए उस बच्ची को कोई नहीं कोई उठाता, वो बच्ची वहीं पर पड़ी होती है। वो फिर बच्ची को उठाता है, घर ले आता है। दिन भर इसी परेशानी में मुब्तला रहता है। फिर जब रात का वक्त आता है वो फिर बच्ची को उठाता है और उसी चौराहे पर जाकर रख देता है और वापस आ जाता है। लेकिन ज़मीर चूँकि उसकी इजाज़त नहीं देता, उसको जो है वो मलामत करता है, तो सुबह फिर फर्स्ट टाइम उठता है, दौड़ता हुआ उस चौराहे पर जाता है, देखता है उसकी बच्ची अभी भी वहीं पर है। वो दूसरी रात भी अपने सुबह को अपने बच्ची को ले आता है, तीसरी रात फिर वो यही हरकत करता है। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि तीसरी रात को भी उस बच्ची को कोई बंदा उठाता नहीं है, ये वापस ले आता है और रब की रिजा समझते हुए उस बच्ची को अब ये पालता है। अब ये नियत कर लेता है कि मैं इस बच्ची को अब अपने से दूर नहीं करूँगा, इसमें अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह की मर्जी है। चुनांचे अब उस बच्ची को पालना शुरू करता है। इस बच्ची के सदके रब ताला अब उसको बेटा अता फरमाता है, फिर बेटा होता है, उसके 2 बेटे हो जाते हैं। अब इत्तेफाक देखिए, अब इसकी जो पहली 3 बेटियां थीं वो वक्फे से इंतकाल कर जाती हैं। अब ये बेटी रह जाती है जिस बेटी को उसने 3 रात चौराहे पर छोड़ा था, सिर्फ ये बेटी रह जाती है। बाद में ये बेटे होते हैं, बेटे जब बड़े होते हैं, जब जवान होते हैं और ये क्या करते हैं, जब इनकी शादियां होती हैं ये अपने अपने घरों को चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब ये बाप अकेला रह जाता है और उसकी जोजा भी इंतकाल कर जाती है और उसकी ये बेटी रह जाती है। अब बेटी सिर्फ इस वजह से शादी नहीं करती है कि अगर मैं शादी कर लूंगी तो मेरा बाप कहाँ जाएगा, इसकी कफालत कौन करेगा। और अब बाप की ये कैफियत हो जाती है कि बाप अपनी बेटी को देखकर रोता है कि ये मेरी वो बेटी थी जिसको मैं घर से निकाल रहा था,
جس کو میں اپنے سے دور کر رہا تھا، آج میری بیٹی میرے لیے اپنی جوانی کو داؤ پہ لگا رہی ہے، اپنی جوانی کو اپنے گھر پر وار رہی ہے صرف میرے لیے۔ اور وہ بوڑھا باپ رو رو کر اپنی بیٹی سے معافیاں مانگتا تھا کہ اے میری بچی مجھے معاف کر دینا کہ میں نے بہت بڑی خطا کی ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولادوں کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ اس لیے نحن نرزقکم وإیاکم، کہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، کہ بے شک ان کا قتل کرنا یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ میرے آقا کب فرمایا تھا؟ جی اس دور میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا جب لوگ اپنی نومولود بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ گویا کہ حالت اظہار میں میرے آقا ارشاد فرما رہے تھے کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والوں سنو، اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والوں سنو، میری بیٹی فاطمہ میرے تو جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ فَبِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کل جب بروز قیامت محشر بپا ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا اور وہ بچیاں جن کو زندہ درگور کر گیا جا، اب ایک طرف تو وہ بچیاں ہوں گی اور کٹہرے میں دوسری جانب ان کے باپ ہوں گے، تو رب تعالیٰ ان بچیوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ان بچیوں سے یعنی یہ فرمایا جا رہا ہوگا کہ تمہیں کس جرم کی پاداش میں قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم کی بنا پر تمہیں جو ہے وہ قتل کیا جاتا تھا، تمہیں جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو مجرم ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ تم یہ جرم کیوں کیا کرتے تھے، تم یہ گناہ کیوں کیا کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کل بروز قیامت رب ذوالجلال ان ظالموں سے، ان قاتلوں سے مخاطب ہونا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رب تعالیٰ ان مجرموں سے مخاطب ہونا بھی نہیں چاہے گا۔ ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے، ان بچیوں سے سوال کیا جا رہا ہے اس جرم کی پاداش میں تمہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ محترم بزرگوں اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا معاشرہ اسی طرف عود کر رہا ہے، اسی زمانہ جاہلیت کی جانب عود کر رہا ہے۔ ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہم کس جانب جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہم اسلام سے دور ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور ہیں۔ اور بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، یہ تو اللہ کے انعام ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے اپنے بندے کے بارے میں۔ اور رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں دیکھیے کہ 4 بیٹیاں عطا فرمائی، اور میرے آقا نے تو کبھی بوجھ نہیں سمجھا، چاروں بیٹیوں کی شادی بھی کی ہے، نکاح بھی کی ہیں، رب تعالیٰ ان کو اولادیں بھی عطا فرمائی ہے، اور انہی کی اولاد سے آپ کا آگے جو ہے وہ نسب چلتا ہے۔ اور ہمیں اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیے، آپ کے اخلاق کو اپنانا چاہیے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ناز سے، کس محبت سے اپنی بیٹیوں کو پالا ہے اور کس طرح اپنی بیٹیوں سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ سے اتنا والہانہ پیار کرتے تھے، اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ میرے آقا اگر کہیں جلوہ فرما ہیں اور حضرت فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی ہیں تو آپ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اپنی مسند سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے۔ یہ شان آپ نے بتائی کہ بیٹیوں کا یہ مقام ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ایک مقام پر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں 2 بیٹیاں ہوئیں، جس کو رب ذوالجلال نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی، پھر اس شخص نے
اپنی ان بچیوں کی پرورش کی، اچھی جو ہے ان کو تربیت دی اور ان کے نکاح کیے، کل بروز قیامت وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی کی ایک بیٹی ہو، میرے آقا نے فرمایا اگر ایک بیٹی ہو، اس نے اس کی پرورش کی، اچھی تربیت کی اور اس کا نکاح کیا تو وہ کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ بیٹے جو ہیں وہ بڑھاپے کا سبب بنتے ہیں، بیٹیاں بھی اسی طرح بڑھاپے کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس بھیانک گناہ سے بچائے۔